Hi students, this is your CK Chari sir, mathematics lecturer, Morarji Desai Residential College, Kamtana. Today I am going to explain about matrices. That is very interesting and easy chapter. This chapter have only fundamental algebra like additional, multiplication, subtraction and so on. So I directly come to the point, that is definition. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. So it means a matrix have rectangular array which contains numbers or matrices. This is rectangular shape, that is called array. So it is look like a rectangular. This contain numbers or functions. Numbers or functions. And another one example is like that. Okay. These are matrices. These are matrices. And the matrices is always denoted by capital letter. That is A, that is C, and that is H. So like in the set, the matrices is always denoted by the capital letter. These are the definition of, these are the example of a matrices. In the matrices there is horizontal and verticals is there. Yes or no? The horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. Horizontal is a rows and columns are verticals are columns. Okay, this is rows and this is columns. Okay, and next one is order of matrices. Next one is order of matrices. Matrix. A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m into n, or simply m cross n. That is order of matrix. Order of matrix, that is definition is there. A matrix having a m rows and n columns. M rows. One, two, three. First row, second row, third row. How many rows are there? 1, 2, 3. 3 rows are there. How many columns are there? 1, 2, 3 columns are there. 3 rows and 3 columns. Rows is denoted by m and column is denoted by n.
It's mean that 3 cross 3, that is m cross n. Number of rows are 3 and number of columns are 3. This is the order. So what is the order of this matrix? This is order is 3 cross 3. And another one example is there. I think this example will you understand. 1 2 3 4 5 6. How many rows are there? First of all, we have to count order rows. First row, second row. How many rows are there? Like this. First row, second row. How many rows are there? 2 rows. Cross. How many columns are there? 1, 2, 3. 3 columns are there. So it's mean that 3. So it's mean that its order is 2 into 3 order. Its order is 2 into 3 orders. And next another one example is there. 2, 3, 1, 4, 2, 5. This example, how many rows are there? 1, 2, 3. 3 rows are there. First we have to write row. Second one is 1, 2. 2 columns are there. How many columns are? 1, 2 columns are there. It's mean that 2 columns. So it's mean that what is the matrix, the order of matrix? That is 3 cross 2. That is 3 cross 2. So this is the order of matrix. In this order of matrix, we know about every element of the matrix. Every element, each element, that is like a place value. So like that, here A11, A12, A13 up to A1n, because one is one place is not changing, but here. So order of matrix. Order of matrix means a matrix having the m rows and n columns. A matrix having the m rows. M rows means number of rows. N columns means number of columns. How many rows are there? 3 rows are there. How many columns are there? 3 columns are there. So it is the 3 into 3 order matrix. Here general form, this is the general form of a order of matrix. How it is? A11, A12, A13 dash 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 A1j dash dash up to n. Continuously the number is going to up to continuously, and same as it is 21, 22, 23 up to 2j dash 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 2n. Same as it is 31, 32, 33 dash 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 up to 3j dash 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 3n. These numbers are goes to continuously up to infinitely. That is I1, I2, I3, Ij. Here it is the Ij up to here Ij. Here I is indicate rows and j is indicate columns. I is indicate rows and j is indicate columns. Here m into m, mn means up to m, up to n. It means that it is the complete number of numbers. How many elements are there? It shows. Okay. So totally this is the order of matrix. I show you one example here. A equal to
324142306. This is the matrix, and this matrix place values are indicated like this. Place value is indicated like this. It means that A11 value is 3, A12 value is 2, A13 value is 4, same as it is A21 value is 1, A22 value is 4, A23 value is 2, like this. And next 31 is equal to 3, and A32 is equal to 0, and A33 is equal to 6, like this. This value is this 3 value, that is the element. This element is equal to this one. This is the general form. This one is the general form, general matrix. Here is the actually example. Whatever value this value, whatever it may be, the place value is A11 is only. Place value is 1, 2 only. Like this, we know the numbers. For example, 3214. This is the 3214. So what is the place value? This is unit. This is 10. This is 100. This is 1000. ಇಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಡಿ 10 100 1000. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ A23 ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ A23 ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. A31 ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋಲಿಂದ ರೋವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಥರ್ಡ್ ರೋ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 3 rows ಆರ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 column is there, so it's mean that 2. So it's mean that what is the order is 3 into 2 order. ಸೊ ಇದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ A11 A12 ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 13 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದ್ಗಡೆ A13 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಎರಡೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A21 A22, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ A31 A32. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. These are the elements. So this is the order of matrix. So next, in the matrix, how many elements are there? 1 2 3 4 5 6 elements are there. So directly we multiply these two numbers, then we get 6 elements. How many elements are there? 6 elements. And here also one more example is there here. This is also matrix. So this order is 3 into 3. So you multiply these two, ಎರಡು ಗುಣಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. 3 3 is the 9. 3 3 is the 9. 9 elements are there. How many elements are there? 9 elements are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Okay, 9 elements are there. So how many elements are there in the matrix? We have to multiply the order of that matrix. Okay, next, I hope you understand. Okay, next one, next one is ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 marks question will appear. First one, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಟೈಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲಮ್? ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು. ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ರೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 3 4. ಓಕೆ, how many rows are there? 1 2 3. 3 rows are there. Into how many columns are there? Only one column is there. So this is the column matrix. One day column idre adu that is called as a column matrix. Next, another one example, 3 4 5 6. How many columns are there? How many rows are there? 1 2 3 4. 4 rows are there, so it is the 4 into how many columns are there? Only one. Okay, next another one example. Another one example, C is equal to 3. C is equal to 3 matrix, only 3, only one element is there. How many rows are there? 1 row, 1. How many columns are there? 1. So this is also column matrix. So this is the example of a column matrix. And next one, second one is row. Definition book alli ide, nodkondu baribeku. ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೈಡಲ್ಲಾಗಲಿ, ಜೀವಿತ ಬುಕ್ ಅಂಥ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. NCERT ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1 rows. 1 into how many columns are there? 1 2 3. So that is the 3. Next, one more example, B is equal to next 1 2 3 4 5. Okay, here how many rows are there? 1 row. 1 into how many columns are there? 1 2 3 4 5 columns are there. This is the 5. So this is the example of a row matrix. So okay, this is the example. And next one is a square matrix. Very important definition.
square matrix. Next one is square matrix. So what about square matrix? Square matrix, a matrix is said to be a number of rows and the number of columns are equal, has same. ಏನಿರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, a is equal to, what is here given, a is equal to 3 2 4 1. How many rows are there? 1 2 1 2 2 rows are there. How many columns are there? 1 2 2 columns are there, so that is 2. So that is 2 2 2 2 2 to the square, 2 to the 4 4 means it is a square. Yes, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 to the ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 1 into 1 ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ, 2 into 2 ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ, 3 into 3 ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ, 4 into 4 ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದು ರೋಸು, ಇದು ಕಾಲಮ್, ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೋಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ರೋಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ನು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು okay, so this is also a square matrix. How? 1 2 3 rows are there, 1 2 3 columns are there. So 3 into 3 means it is a square matrix. It is very very important. Okay, next one is fourth one. Next one is diagonal matrix. Diagonal, what is diagonal? Do you know what is the diagonal? Diagonal matrix. What is diagonal matrix? So diagonal matrix is, what is diagonal matrix? So diagonal matrix is this is a square. Yes or no? All sides are equal. It means that it is a square. Square means from this end to this end. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈಗನಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಡೈಗನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಕರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಕರ್ಣ. ಇಲ್ಲಿದು ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗನಲ್ ಇರುವುದ್ರಿಂದ, ಡೈಗನಲ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡೈಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is said to be a diagonal matrix. So that ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ,
ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 0 0 0 4 0 2 0 0 1. This is the diagonal matrix example. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is the diagonal ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್, ಇದು ಡಯಾಗನಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಜೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು. ಉಳಿದಿಂದ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇವು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ಗಳು, ಏನು ಬಿ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ, ಆದರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೀರೋ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಉಳಿದಿನವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಝೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು 3x3 ಆರ್ಡರ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3x3 ಆರ್ಡರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x2 ಆರ್ಡರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ -2, ದಿಸ್ ಈಸ್ -4. ಈಗ ಇದು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್. ಸೊ ಉಳಿದಿನ ಇದು ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಸೊ ಇದುಗಳನ್ನು 0 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ದಾಗ, 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವಯರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. That is a square matrix is said to be a scalar matrix. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಜೆ ಎಂಬುದು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ S is equal to 2 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲತ್ತನ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲತ್ತನ, 0 0. ಅಂದರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಈಗ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಗನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು 0 ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು ಬಿ ನಂಬರ್ ತೊಗೊರಿ ನೀವು, ಯಾವ್ದು ಬಿ ನಂಬರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಉಳಿದಿನ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, 0 0 0 0. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿತ ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು 0 ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ನಂಬರ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 0 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಒನ್ ಈಸ್
ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೆಸರೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ. ಒಬ್ಬರು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಬ್ಬರದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಬ್ಬರದೇ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೂ ಕೂಡ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನಂಬರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನಂಬರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪುಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಡಯಾಗನಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಓನ್ಲಿ 1 0 0 0 0 0 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3 into 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡೈನಗೋಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಿರಬೇಕು, ಅದು ಒನ್ ಇರಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ, ಅದು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ನಂಬರ್ 1 ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 1 0 0. So this is also 2 into 2 matrix. And identity element is indicated by, ಇದು very important ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಲಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಎದರಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಲಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎದರಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಐಲಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎದರಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಐಲಿಂದನೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0. ಈ ರೀತಿ ಐಲಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗರ್ಮಿ ಆಗೋ ಸಲಗಳಿಂದ ನಾನು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾನನ್ನು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ 0 0 0 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಏನವ, ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಓ. ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಓ. ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಓ. ಇದು ಓ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಜೀರೋ ತಿಳಿದ್ರೆಗಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓ. ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಓಲಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಡಯಾಗನಲ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 7 ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು
ಇದು 5 ಆಗಬೇಕು, ಇದು 6 ಆಗಬೇಕು, ಇದು 7 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ ಇವು 4 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 5 6 7 ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು 5 2 4 1 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವು 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಏನದ 2 × 2 ಅದ. ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ 2 × 2 ಅದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವು 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮೇ ಅದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು A11 ಅಂತೇವೆ, ಇದನ್ನು A11 ಅಂತೇವೆ, ಇದನ್ನು A12 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದನ್ನು A12 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದನ್ನು A21 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದನ್ನು A21 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದನ್ನು A22 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ A22 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಮಕ್ಕಳೇ, 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 6 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 5ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ, 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇವೆರಡೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತವ. ಇದು ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇವು 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಲು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು 2 × 2 ಇರಬೇಕು ಆರ್ಡರ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವು 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಪೋಸು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸು ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರು. ಇದು 1 2 3 4 ಆರ್ಡರ್ ಏನದ 2 × 2 ಅದ. ಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್, ಇದನ್ನು 2 × 2. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನದ, ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ಲತ್ತ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲ. ಈ 2 2 × 2 ಅವ. ಇವೆರಡು ಏನವ ಮಕ್ಕಳೇ, 2 × 2 ಅದ ಆರ್ಡರ್. ಇದನ್ನು 2 × 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನವ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಬಲಿನ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನವ ಈಕ್ವಲ್ ಅವ. ಸೊ 1 ಇದ್ರೆ 1 ಅದ, 2 ಇದ್ರೆ 2 ಅದ, 3 ಇದ್ರೆ 3 ಅದ, 4 ಇದ್ರೆ 4 ಅದ. ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನವ, ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಕ್ವಲ್ ಅವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನವ, ಈಕ್ವಲ್ ಅವ, ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಅವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ
ಏನು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, 3.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ.